بسم الرحیم السلام علیکم، میں ہوں وقاص مولانا۔ باتیں تو بہت ہیں کرنے والی، لیکن زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، ویری کوئک۔ آج پھر سوچا کہ ایک چیز سوچ رہا تھا، ایک ویڈیو ہاتھ میں لگی، اور جیسے ہی وہ ویڈیو ہاتھ میں لگی تو میں سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے ڈاٹ سے ڈاٹ ملائے اور اس کے بعد مجھے حیران ہو گیا، میں پریشان ہو گیا کہ آخر یہ لوگ کون ہیں، یہ بندہ کون ہے، یہ بندہ کر کیا رہا ہے۔ وہ ہے سو کالڈ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا لیڈر، یعنی یوتھیوں کی ایک جو ریاست ہے، اور اس ریاست کا ایک وہ ایبسٹریکٹ میں، ایک خواب میں، خیال میں ایک لیڈر ہے، ایک ریاست ہے، اس ریاست کا ایک وہ لیڈر ہے، اور اس لیڈر کا نام عمران خان۔ اور وہ کیا کر رہا ہے، وہ کہانی بتا رہا ہے، خود ہی دیکھیے، یہ سنیے ذرا، یہ چلائیے ذرا۔ میں اس بردر ان لا کے ساتھ، وہ میرے سے پوچھے، میں بچوں کے ساتھ تھا، وہ مجھے کہے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا اس طرح کر، میں اسے ٹپ دے دیتا تھا۔ میں نے کہا میں تجھے ایڈوائز دوں گا، اور وہ کوئی 10 لاکھ روپیہ ہار رہا تھا تب تک۔ میں نے کہا جو 10 لاکھ سے اوپر تو جیتے گا میری ایڈوائز کی وجہ سے، وہ جائیں گے ہمارا جو قرضہ اتارنا ہے۔ ہم نے قرضہ جو اتارنا ہے، میں اس کو ایڈوائز کرتا تھا کہ اب یہ کر دے، اب یہ پارٹنرشپ وغیرہ ہوا۔ ہم نے کوئی 3-4 گھنٹے میں 20 لاکھ، اس کا 10 لاکھ بھی دے دیا، 20 لاکھ بھی بنا لیا۔ اور وہ جو بیٹھا ہوا تھا نا، وہ جو بکی سے وہ کہتا تھا نا کہ اب یہ اس کو بیچ دو، یا میں اب پارٹنرشپ سے نکلنا چاہتا ہوں، تو وہ کہتا کہ مسٹر گولڈسمتھ از یور برادر ان لا سٹنگ وتھ یو۔ اس کو سمجھ آ گئی۔ انٹرسٹنگ، آپ نے سن لیا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں 2002 کے اندر میں آپ کو یہ ساری کہانی سناتا ہوں۔ ایک پہلے تو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ امت مسلمہ کا وہ لیڈر جس نے ریاست مدینہ ثانی کا نعرہ لگایا، اصل میں وجہ کیوں ہے، یہ میں آپ کو کیوں سنوا رہا ہوں یا کیوں ویڈیو بنا رہا ہوں، ابھی آپ کو آگے چل کر ساری حقیقت سامنے آ جائے گی، پتہ لگ جائے گا۔ وہ بندہ جس نے ریاست مدینہ ثانی کا سب سے بڑا نعرہ لگایا، جس نے کہا کہ ریاست مدینہ جو ہے وہ ہم بنائیں گے، اس کے اندر پھر ریاست مدینہ والے اصول ہوں گے، مگر اپنی زندگی یہ ہے کہ ایک تو یہودیوں کے گھر میں شادی کی، اور پھر انہی کے ساتھ مل کر جب ڈائیورس ہوگی اس کے بعد بھی مل کر بیٹھ کر یہ وہاں پر کیا کر رہا ہے، جوئے کھیل رہا ہے، اور خود بتا رہا ہے کہ 10 لاکھ روپیہ میرا بہنوئی یہودی وہ ہار گیا تھا، پھر میں آیا اور میں نے اس کو آ کر کچھ طریقے بتائے، میں نے کہا ایکسپرٹیز میری ہوں گی جوئے والی، پیسہ تیرا ہوگا، 10 لاکھ کے اوپر جو آئے گا وہ میرا ہوگا، اور میں اپنا قرض اتاروں گا۔ تیری خیر، جوئے کے پیسے سے قرض حسنہ اتار رہی ہے، حرام کی کمائی سے، حرام کی بیٹی، حرام کی زندگی، حرام کی کمائی، اور نعرے حلال کے۔ اور کوئی یوتھ یہ بھی حرام دے، بس نعرے حلال دے لانے، وہ سارے فریب، جھوٹ، مکر۔ سوال یہ ہے، میرا سوال بڑا سمپل ہے خان صاحب، کہ یہ وہ لیڈر ہے جو 2002 میں بیٹھ کر اور بعد میں بڑے شایان سے اور بڑے ہنسی مذاق میں بتا رہا ہے، اوہو یو نو واٹ، میں تھوڑا سا مجھے جوئے کے بہت زیادہ میں سب سے زیادہ میں جانتا ہوں، مجھے سب سے زیادہ ایکسپرٹیز ہیں جوا کھیلنے کی، تو میں نے اپنے بہنوئی کو کہا، اور لوگ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں، یہ آپ کا جو بہنوئی آ گیا نا یہاں پر۔ مطلب کیا باتیں کرتے ہو یار، مطلب آپ یہ بتاتے ہیں کہ جوا کھیلنا کیسے ہے، اور اس کو فخریہ انٹرویو کے اندر بتاتے ہیں۔ یہ کلپ بڑی دیر سے وائرل ہے، لوگوں نے پہلے بھی دیکھا ہے، لیکن آج میں کیوں اس پر بات کر رہا ہوں، مطلب یہ تو بڑی بات نہیں ہے نا، یہ ایشو نہیں ہے، سب کو پتہ ہے وہ جواری بھی ہے، وہ زنائی بھی ہے، زناکاری بھی ہے، اس کے اندر حرام خوری بھی ہے، کرپشن بھی ہے۔ آپ دیکھ لیں کے پی کے اندر، اس کے اندر قوم لوط والے حرکات بھی ہیں، ایوری برائی، اچھائیاں بھی ہوں گی، اچھائیاں بھی ہیں، وہ اپنے یہودیوں کے ساتھ بڑا وفادار ہے، لوائل ہے، ہی از ویری لوائل، اسٹل لوائل۔ آ جائیں پوائنٹ پہ آ گیا ہوں میں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہودیوں کو
उनके जैक गोल्ड स्मिथ को 10 लाख रुपए का जुए के अंदर खसारा होता है, तो इस्माइल हिलाल को इतनी तकलीफ होती है कि ये उसको टिप्स देकर, जो कि इसकी एक्सपर्टीज हैं, जो क्रिकेट में भी इसने बहुत इस्तेमाल की, उसको 10 लाख रुपया जितवाता है और उसके ऊपर अपना भी कर्जा उतरवाता है। यानी इतनी तकलीफ है, इतना एहसास है, इतनी लॉयल्टी है यहूदियों के साथ। अनाबेल जो इसकी सास है, जो कि 25 साल पहले सास खत्म हो चुकी है, आज भी वो मरती है तो उसका ट्विटर हैंडल एक पैराग्राफ लिखता है, ऐसे कलमात लिखता है जैसे कोई रियासत का कोई ओहदेदार जो है वो शहीद हो गया है, किसी दूसरी रियासत का कोई बादशाह मर गया है, ऐसे पैगाम भेजता है। मगर अफसोस, गजा के मुसलमानों के लिए एक लफ्ज भी अपनी जुबान से नहीं निकलता। अफसोस खान साहब, अफसोस। यहूदियों के लिए जुए खेलकर, अपनी ट्रिक्स यूज करके उनके कर्जे उतरवाते हैं, उनके जुए उतरवाते हैं, अपने कर्जे उतरवाते हैं। अनेबल जो आपकी सास है वो मर जाए, उसके लिए ताजियाती कलमात कहते हैं, न तालिबान की मजम्मत करते हैं, न इसराइल की मजम्मत करते हैं, न गजा के मुसलमानों के लिए कोई रहमदिली रखते हैं। हाँ, एक काम करते हैं, और वो काम ये है कि गजा में चूंकि पाकिस्तानी फोर्सेस जाने वाली हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा बुलंद होगा, हरमैन शरीफैन के बाद किबला अव्वल की भी हिफाजत की जिम्मेदारी पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान के सुपुर्द होगी। इंशाल्लाह ये होगा। इसराइल एक रियासत नहीं है, हम उसे नहीं मानते, ये इसराइल के अंदर जाकर हम बताएंगे, हमारे वो फौजी जवान सपूत बताएंगे। लेकिन आप सवाल उठा रहे हैं, आपकी पार्टी कह रही है हम असेंबली के अंदर हुकूमत से जवाब तलबी कर रहे हैं कि किस हैसियत में गजा के मुसलमानों के लिए अफवाज पाकिस्तान को बेचने की तैयारी कर रहे हो। ला हौला वला कुव्वत। यहां से वाजे हो गया, यहां से वाजे हो गया। करोड़ों लाखों सलाम अब डॉक्टर इसरार साहब को, मुफ्ती सईद साहब को, हकीम सईद साहब को लाखों करोड़ों सलाम, उनके लिए दुआएं। अल्लाह आपका भला करे, आखिरत आपकी संवारे। आप हमें आज से 25, 30, 35 साल पहले आंखें खोल कर चले गए, मगर आज बेकुंद ज़हन यूतिये हैं, फितना दज्जाली में मुब्तला हैं, अल यहूद के पैरोकार बन गए हैं। वो पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग हो, अफगानिस्तान के साथ हैं। वो पाकिस्तान भारत की जंग हो, भारत के साथ हैं। वो पाकिस्तान इसराइल की कुछ जंग हो जाए या इस तरह का कुछ काम हो जाए तो वो इसराइल के साथ हैं। वो ईरान इसराइल की जंग थी तो वो इसराइल के साथ थे। वो डोनाल्ड ट्रंप जब तक यहूदियों की मान रहा था वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ थे। वो फील्ड मार्शल की तारीफ करता है, ये उसके खिलाफ हैं। मतलब ऐसा हर वो काम करना है जो कि यहूदियों को दजाली फितने को फायदा देगा। डॉक्टर साहब अल्लाह ताला आपको जन्नत में आला जगह दे। बहरहाल ये कौम ऐसी तैयार हो गई है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी आंखें खोल दी कि किस तरह उन्होंने एक पूरी लॉट को तैयार किया है। मगर एक प्लान तुम्हारा है, हर एक ऊपर बैठा मेरा मालिक, मेरा अल्लाह, उसके प्लानों के आगे, उसके प्लान्स जितने भी हैं उसके आगे तुम्हारी कहाँ चलेगी? तुम्हारी नहीं चल सकती। तुम मशरिक में बनिए हो, मगरिब में तुम नमक हराम हो, सरहद से उस पार 3-4 हज़ार 5 हज़ार किलोमीटर दूर तुम एक डरपोक दज्जाली फितना हो, दीवानों को चाटने वाले तुम एक सहूनी एजेंट्स हो। तो तुम्हारी औकात नहीं है इन कलमा हक सीने पर अल्लाहु अकबर, माथे पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखकर जाने वाले, खड़े होने वाले, सीने तान कर खड़े होने वाले फौजी जवानों के हौसलों के आगे तुम खड़े हो सको। ये तुम्हारी औकात नहीं है। साजिशें तुम्हारा मुकद्दर हैं, वो तुम कर रहे हो, तुम सोशल मीडिया के ऊपर कर रहे हो, हमारी यूथ को ख़राब करने की कोशिश करते हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक एक हकीकत बताऊंगा, एक एक चीज़ नंगा करूंगा, डॉट से डॉट्स जोड़ कर बताऊंगा कि अगर गजा के मुसलमानों के लिए मजम्मत नहीं कर रहे तो भाई उधर जुए खेल रहे थे, इधर उसकी मजम्मत कर रहे हो। ये सारी दुनिया बता रही है इस वक्त, हम भी बता रहे हैं। तो तुम ये छोड़ दो,
ये छोड़ दो ये काम। आज भी तुम्हारे पास मौका है, क्योंकि जब तक सांस है मेरा रब भी मौका देता है। तौबा का रास्ता खुला है, तौबा के दरवाजे खुले हैं। खान साहब आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, आप अपने जितने भी ये दजाली फितरों वाले काम है उससे तौबा करें, राह रास्त पर आएं। अली यूथ को, जो कि अली यहूद के पैरोकार हैं, इनको मुसलमानों के पैरोकार बनाएं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वा हसना की बात करते हैं, उनके अस्वा हसना के ऊपर अमल पैरा हों। छोड़ दें सारे काम। आज भी वतन के साथ मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, उसको अपने ईमान का हिस्सा बनाएं। वतन के साथ जो भी गद्दारी करेगा, जो दुश्मनी करेगा, आप उसको हीरो बना लेते हैं। आपकी इतनी औकात है कि आपने जेल से निकलने के लिए अपने ईमान का सौदा कर दिया। आपने जेल से निकलने के लिए इस्लाम का, अपने दीन का सौदा कर दिया। वाई? जस्ट 2-3 आर्टिकल लिखवाने के लिए आप उनकी मजम्मत नहीं कर रहे। आपने हमारे कायद के नैरेटिव को ख़त्म कर दिया। वैसे बहरहाल आपके उस लौंडे ने अपने ऑफिस से कायद की तस्वीर हटा दी थी, तो आपने तो उनके नज़रियात ही ख़त्म कर दिए अपने आप में से। ये गलत है। आपके लिए तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, तौबा करें। मैं 1 साल से पीट रहा हूँ, तौबा कर लें, तौबा कर लें। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आप बहुत बज़िद हैं, आप बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं कि अड़े हुए हैं यहूदियों के, सहूनियों के तमाम एजेंडे के ऊपर। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं, अब मुझे पता है कि आप मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, और कादियानियों के साथ आपका लिंक जोड़ा है, यहूदियों के साथ आपका लिंक जोड़ा है, पाकिस्तान मुखालिफ ताकतों के साथ आपका लिंक जोड़ा है। आपकी बहन के बेटे जो हैं वो रॉ के एजेंट को पाल रहे हैं। आपकी पार्टी सारी उधर बैठकर रॉ से फंडिंग ले रही है। आपके पार्टी के सोशल मीडिया के अंदर जो अकाउंट है वो सारा समझ आ गई है कि वो रॉ जो है डायरेक्टली उसको ऑपरेट कर रही है। What is going on? What the hell is going on? ये छोड़ दें, ये मना करें, एक खत लिखें, एक ट्वीट करें, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करें। देखिएगा अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते कितने बनाता। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।